In this video, we'll discuss about water softening methods. Water softening methods. In that, the first method is ion exchange method. What is the meaning of ion exchange method? The main principle of this ion exchange method is, in this case, the hardness causing ions like calcium, magnesium. Water iruttala calcium and magnesium ions. So that is responsible for the hardness of the water. In the water are exchanged with the harmless ions, that is sodium or Na plus or H plus ions, using the ion exchange resins. It's the main principle of ion exchange method. Means in the case of ion exchange method, the hardness causing ions such as calcium and magnesium ions exchange with the harmless ions such as H plus and Na plus, using the ion exchange resins. Okay, it's the main principle of ion exchange method. Okay, this ion exchange method, it is classified into two types. It is cation exchanger resin. The second one is anion exchanger resin. This ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. cation exchanger ಮತ್ತೆ anion exchanger. The first one is cation exchanger. Okay, what is the meaning of cation exchanger resin andre? Cation exchange resin is an insoluble polymer. Okay, resin andre it's a insoluble polymer. Usually sulfonated polystyrene adana use ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ preparation ಮಾಡೋ time ಅಲ್ಲಿ, containing acidic functional groups. Okay, this resin contains acidic functional groups. Okay, these groups can release H plus ions into the solution. Okay, ಇದು resin ಏನಿರುತ್ತೆ acidic function group such as SO3H. These groups can release H plus ions into the solution and take up the other positive ions from the water. Okay, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ H plus ions ನ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ions ನ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ದಿಸ್ ರೆಸಿನ್. Okay, from the water. In the aqueous solution, these groups are dissociated to form fixed negatively charged sites. Okay, ಇದು SO3H ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ SO3 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ SO3 ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು H ಪ್ಲಸ್ ಐನ್ಸ್. ವೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ರೆಸಿನ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ calcium 2 plus, magnesium 2 plus, sodium plus and Fe2 plus. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಈ ಅಯಾನ್ಸ್, ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್, calcium, magnesium, ಈ ions replace ಮಾಡುತ್ತೆ. As a result, the unwanted cations, this calcium, magnesium, these unwanted cations are removed from the water, while equivalent amount of H plus ions is released into the solution. H plus ions equal amount ಇರುತ್ತಲ್ಲ resin ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್ acidic. H plus ions ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, then water becomes acidic. This exchange process continues until the resin becomes saturated with cations. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ರೆಸಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ calcium, magnesium with H plus. Okay, this is a reaction. Resin containing hydrogen ions, H plus ions, ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ರೆಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ H plus ions
ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು anion exchange resin. Okay, anion exchange resin is an insoluble cross-linked polymer, usually polystyrene based, same other than use market, that contains a basic function group. Typically quaternary ammonium groups, that is NR3 plus OH minus. Okay, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, basic function group ಇರುತ್ತೆ. These groups have a fixed positive charge. ಇಲ್ಲಿ NR3 plus fixed positive charge on the resin and hold mobile OH minus ions. Previous case ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ರೆಸಿನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ such as chlorine minus, SO4 2 minus, NO3 minus and HCO3 minus are attracted to the positive charged sites and replaces the OH minus ions. Okay, resin ಇರೋ OH minus ions ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, SO4 2 minus, NO3 minus, HCO3 minus ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್, ವಾಟರ್ಲಿ Cl minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ SO4 2 minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಾಗುತ್ತೆ SO4 2 minus ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿನ್ ಇರೋ OH ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್, ವಾಟರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl minus ಇದೆ. ಈ Cl minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, the ion exchange method is a water softening process in which hot water is passed through the two types of resins to remove dissolved salts. Already discussed ಮಾಡಿದ್ವಿ. First, the water flows through the cation exchange resin. That is, a resin contains H plus ions, where hardness causing like calcium 2 plus, magnesium 2 plus are replaced by H plus ions. The water then becomes acidic. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು, ಆ ವಾಟರ್ ನಾವು ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆನೈನ್ಸ್ such as ಕ್ಲೋರಿನ್, SO4 2 minus ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತೀವಿ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆನೈನಲ್ಲಿ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ resulting demineralized or completely soft water. After prolonged use, the resins becomes exhausted and are regenerated using dilute acids for cation resins and alkali like NaOH for anion resins. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ OH minus ಅಯಾನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. Okay, by using ion exchange method. It's very important. Okay, it's a schematic representation of ion exchange process. Okay, ಇಲ್ಲಿ cation exchange column ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ anion exchange column ಇದೆ. cation exchange column ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, anion exchange ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ OH minus ಅಂತ ನಾವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಟೆಂಪರರಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ವಾಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, it's expensive. Okay, equipments ಮತ್ತೆ resins are expensive in nature, requires a regular regeneration using acids and alkali. Okay, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು H plus ions ಮತ್ತೆ OH minus ions using acids ಮತ್ತೆ alkali. Okay, therefore ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ion exchange method. Next, the second method is lime soda process. It's also water softening method. The principle is here, the hardness causing salts such as calcium and magnesium are converted into insoluble precipitates by adding lime, that is calcium hydroxide, and soda ash, that is Na2CO3. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ನಾವು
ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಥವಾ PPT ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಲೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಾ ಆಶ್. Okay, the lime soda process is a chemical method of water softening in which the calculated amount of lime and soda ash are added to the hard water. Okay, lime ಮತ್ತೆ soda ash ಅನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ to remove the both temporary and permanent hardness. Lime reacts with bicarbonates of calcium and magnesium to form insoluble calcium carbonate and magnesium hydroxide. Lime reacts with bicarbonates of calcium and magnesium. ಇದು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ವೈಲ್ ಸೋಡಾ ಆಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ calcium sulfate into insoluble calcium carbonate. Okay, this precipitates the settle down as a sludge which is removed by sedimentation. ಇಲ್ಲಿ insoluble ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು sedimentation method ಇಂದ ನಾವು sedimentation ಮತ್ತೆ filtration method ಇಂದ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, leaving the softened water. The process can be carried out at a room temperature. ಈ process ನ room temperature ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, that is cold process, ಅಥವಾ at a particular temperature, elevated temperature, that is called hot process ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. With the hot method being faster and more efficient. ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ hot ಅಂದ್ರೆ elevated temperature method is effective and it is means fast method. It is economical and widely used for large scale water treatment. Through it produces considerable sludge and does not yield completely demineralized water. Okay, ಅಂದ್ರೆ by using this water ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು IS ನಾವು insoluble PPT ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is a schematic representation of ಯಾವುದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೋಯಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ permanent hardness, sorry, water la hardness. Disadvantages, okay, produces a large amount of sludge, large amount produce ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ water is not 100% soft. Okay, these are the drawbacks of this method. Okay, thank you.